할렐루야, 할렐루야. 지난 한 주간도 평안하셨습니까? 지난 한 주간도 행복하셨습니까? 이제는 정말 아침 저녁으로 바람이 많이 시원해졌습니다. 그리고 귀뚜라미 소리가 점점 더 커지는 것 같습니다. 그래도 낮에는요 참으로 무덥고 습하기 이루 말할 수 없습니다. 그도 그럴 것이 내일이 바로 말복이죠. 그런데 생각해보면 이 삼복더위 잘 견디고 잘 이겨내지 않았습니까? 자, 우리 대견스럽죠? 스스로도 죽겠다 하면서도 잘 이겨냈습니다. 아멘. 자, 우리나라 옛말에요, 삼복지간에는 입술에 붙은 밥알도 무겁다라는 말이 있다 그러더라고요. 저는 무슨 말인가 이게 하고 봤더니 이 삼복 더운 기간 동안에는 더위가 심해서 몸이 약해지기 때문에 그 입술에 붙은 밥알 한 알도 별거 아닌 무게도 굉장히 지친다, 힘들어한다라는 그러한 뜻이다라고 이야기를 하더라고요. 자, 이제 점점 가을이 시원해지고 있습니다. 지나간 일들, 힘겨웠던 일들 다 잊어버리시고 우리 더 좋은 내일을, 더 나은 내일을 기대하며 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그리고 오늘부터 이제 우리 여름 성경학교가 여름 행사가 시작됩니다. 아무쪼록 아무 탈 없이 은혜로운 여름 행사 잘 마칠 수 있도록 함께 수고해 주시고 또 함께 기도해 주시는 여러분들 모두가 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사합니다. 건강하게 여름 잘 보내시길 바랍니다. 자, 몸도 건강해야지만 괜찮지만 우리의 믿음도 마찬가지입니다. 자, 우리 다시 한번 인사하겠습니다. 건강한 믿음으로 이겨내시길 바랍니다. 자, 그래요. 몸이 건강해야 마음도 건강하다라는 말이 있죠. 그러나 반대가 맞습니다. 다시 말해 우리의 믿음이 건강해야 마음도 건강해지고요, 마음이 건강해야 몸도 건강해집니다. 우리 그것 꼭 기억하시고 이번 한 주간도 흔들림 없는 믿음 가지며 살아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 이 시간 우리 성경을 높이 들고 우리 믿음을 고백합시다. 성경을 높이 듭니다. 저는 예수 믿어 구원받았습니다. 저는 예수 믿어 하나님 자녀 되었습니다. 저는 예수 믿어 천국 백성 되었습니다. 하나님께서 선물로 주신 오늘 하나님 말씀으로 가르침을 받습니다. 눈을 열어 주의 법 안에 있는 놀라운 진리를 보고 깨닫게 하소서. 아멘으로 순종하여 하나님께 영광 돌리는 삶이 되게 하소서. 아멘. 고백한 대로 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 미국의 백만장자이자 국제적으로 잘 알려진 레스 브라운이라는 사람이 있습니다. 이 사람은 그의 출생이 바로 미국 마이애미의 한 버려진 건물 안에서 태어나게 됩니다. 이 레스 브라운의 부모님은 이 자녀를 키울 수가 없어서 다른 가정으로 입양을 보내지만 그 가정 역시 형편이 넉넉하지 않았습니다. 그러다 보니 또래 아이들보다 말도 늦고요, 배움도 느렸던 이 레스 브라운이라는 사람은 지체의 장애아로 분류가 됩니다. 이 브라운이라는 사람은 초등학교 수업을 따라가지 못해서 유급을 당하기도 했고요, 같은 반 학생들은 그의 이름 대신 멍청한 브라운이라는 별명을 붙여 부르기 시작합니다. 그럼에도 브라운은 끝까지 포기하지 않았습니다. 나는 끝까지 할 수 있다라고 생각하며 살았습니다. 그에게 그러한 용기를 불어넣어준 한 선생님이 계셨습니다. 백문이 불여일견이라고 우리 레스 브라운에 대한 영상을 준비했으니 우리 함께 보도록 하겠습니다. When I was in 5th grade, I was identified as mentally retarded, put back from the 5th grade into the 4th grade, and stayed in that category until I got out of high school. I don't have any college training, but I met a high school teacher who one day changed my life. I was waiting on another student, and when he came in, he said to me, "Young man, go to the board and write what I'm about to tell you." And I said, I can't do that, sir. He said, "Why not?" I said, "I'm not one of your students." He said, "It doesn't matter. Follow my directions now." I said, "I can't do that, sir." He said, "Why not?" I said, "Because I'm educable mentally retarded." And he came from behind his desk and he looked at me. He said, "Don't ever say that again. Someone's opinion of you does not have to become your reality."
And as he talked, my heart began to beat fast. Tears began to run down my eyes, and I was in the back just listening to him, because the speech he was giving, that speech was for me. And he said, Les Brown, he said, if you want to do anything worthwhile in life, you've got to be hungry. I told Mr. Washington I wanted to become a disc jockey. And so I started working to develop myself. He said, I want you to practice every day being a disc jockey. I said, but I don't have any job now. He said, it doesn't matter. He said that it's better to be prepared for an opportunity and not have one than to have an opportunity and not be prepared. And as I was working to develop myself, I applied for a job as a disc jockey, WMBM on Miami Beach. I went to a guy named Milton Butterball. I said, how you doing, Mr. Butterball? I'd like to get a job as a disc jockey. He looked at me, he said, you have any broadcast background? I said, no, sir, I don't. You have any journalism background? I said, no, sir, I don't. He said, we don't have any jobs available. I said, yes, sir. I went back to Mr. Washington and I told him, he said, don't take it personally. He said, most people are so negative, they will have to say no 7 times before they say yes. He said, go back again. So I went back again. I said, how you doing, Mr. Butterball? My name is Les Brown. He said, I know what your name is. What do you want? I said, I'd like to know whether or not you have any jobs at disc jockey, sir. He said, didn't I just tell you yesterday we didn't have any jobs? I said, yes, sir, but I know whether or not somebody got laid off or somebody was fired, sir. He said, no one was laid off or fired. Now get on out of here. I came back the next day like I was seeing him for the first time. I said, hello, Mr. Butterball, how are you? He looked at me with rage. He said, go get me some coffee. I said, yes, sir. No college training, labeled educable, mentally retarded, but I kept running toward my dream. Don't stop. Don't stop. 다른 사람의 평가로 내 인생을 결정하지 말아라. 이 워싱턴 선생님의 말 한마디가 이 브라운의 인생을 송두리째 변화시킵니다. 물론 배움의 과정은 힘들고 고통스러웠지만 그는 결코 포기하지 않았고 자신이 바라던 꿈을 하나하나씩 이루어갑니다. 마침내 역경을 극복하며 백만장자가 된 브라운은 세계 최고의 연설가 5사람 중에 한 사람으로 선정되기도 합니다. 그리고 그는 자신을 따르는 사람들에게 늘 이렇게 말합니다. 다른 사람의 평가로 나를 판단하지 말라라고 말입니다. 그런데 우리는 어떠합니까? 남의 평가에 괜히 민감한 분들이 있습니다. 다른 사람은 아무 의미 없이 말한 그 말 한마디에 때로는 상처를 입기도 한다라는 말입니다. 남의 말 한마디 때문에 자신에게 실망하고요. 또 낙심이 되기도 하고 때로는 품어왔던 비전조차도 포기하게 된다라는 것입니다. 우리 그리스도인들은요, 누구를 바라보며 삽니까? 세상 사람들을 바라봅니까? 아니죠. 하나님 바라보며 살죠. 하나님 바라보며 일합니다. 그렇게 살아간다라고 스스로 다짐하지만 작은 말 한마디에도요, 우리는 무너질 때가 있다라는 말입니다. 저는 이것을 섭섭마귀가 들어왔다라고 말합니다. 정말 그럴 때가 있지 않습니까? 별거 아닌 말 한마디에 섭섭해요. 별거 아닌 말 한마디에 마음에 너무나도 큰 상처가 됩니다. 그러다 보면 원망, 불평, 더 나아가 분노, 좌절을 느낄 때가 분명히 있다라는 말이죠. 여러분들은 어떠십니까? 섭섭마귀와 함께하며 사십니까? 오늘 본문에서도요, 이런 말 한마디 때문에 낙심한 사람의 이야기가 나오는 것을 보게 됩니다. 그 주인공은 누구냐? 바로 베드로라는 사람입니다. 오늘 본문의 말씀에 보시면 예수님 일행이 가버나움이라는 곳으로 들어갑니다. 이 가버나움이라는 곳은 예수님이 사시고 예수님이 사역을 시작했던 곳입니다. 예수님께서 공생애를 시작하시면서 고향 나사렛을 떠나서 가버나움으로 이사를 하시고 그곳을 자신의 사역의 본거지로 삼으셨습니다. 그리고 이 가버나움이라는 지역은 우리가 잘 알고 있듯이 예수님께서 제자들을 불러 모으신 그런 곳입니다. 한마디로 베드로를 비롯한 많은 제자들이 이 가버나움 출신이다라는 말입니다. 예수님과 함께 집을 떠나 여행을 한 후
오랜만에 그들이 집으로 돌아왔는데 베드로를 기다리는 것이 있었습니다. 그것이 무엇이냐? 요즘 말로 말하면요, 세금 고지서입니다. 우선 우리가 생각해 볼게, 오늘 본문에 보시면 반세계를 받는 자들이 베드로를 찾아왔다라고 성경은 말하죠. 그럼 이 반세계는 뭐냐? 우리가 함께 생각해 봐야 합니다. 이 반세계는 성경에서는 속전이라고 하기도 하고 성전세라고 말하기도 합니다. 이 세금은요, 로마에 바치는 세금이 아닙니다. 유대 공동체의 지자체적인 세금을 말하는 것이고, 출애굽기 30장 13절의 말씀에 보시면 이 성전세에 대한 규례를 찾아볼 수가 있습니다. 무릇 계수 중에 드는 자마다 성소의 세겔로 반세겔을 낼지니 한 세겔은 20게라라. 그 반세겔을 여호와께 드릴지며 라고 말했습니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽에서 인도해 내신 후에 이스라엘 자손의 인구조사를 하면서 이 숫자에 포함된 사람은 누구든지 한 사람도 제외하지 말고 속전, 즉 성전세를 내라 라고 명하셨습니다. 그리고 그 액수는 반세겔입니다. 그 반세겔은 자기의 목숨값으로 드림으로 말미암아 하나님께서 그의 생명, 그의 목숨을 보장받는다, 보장하신다라는 뜻을 갖고 있습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 누구든지 이 속전, 즉 성전세를 내야 하는 것입니다. 그리고 이 성전의 지도자들은 그것을 받아서 성전을 보수한다든지 아니면 자신들의 일을 위해서 썼던 그런 일종의 지자체 세금인 것입니다. 다시 본문으로 돌아가겠습니다. 베드로가 오랜만에 집으로 돌아오니까 성전세를 걷는 사람이 찾아옵니다. 그런데 그가 이렇게 말합니다. 너희 선생은 성전세를 내지 않느냐? 말하자면요, 예수님의 성전세를 베드로에게 받으러 온 것입니다. 그렇지 않아도 예수님께서 곧 죽게 될 것이다 라고 그들에게 말씀하셨기 때문에 마음에 매우 근심 걱정이 있던 참인데, 세금 고지서까지 받고 나니 마음이 더욱더 심란해지기 시작합니다. 한번 생각해 보십시오. 그들은 고기를 잡아 생계를 이어가던 일도 그만두고 예수님을 따라다녔습니다. 예수님을 따라다니던 베드로로서는 그 세금을 내는 일도 때로는 부담이었을 것이다 라고 생각할 수 있습니다. 그런데 참 희한하죠. 나쁜 일은 엎친 데 덮치는 격으로 나타나게 됩니다. 설상가상이라 그러죠. 왜 이렇게 속상한 문제들은 연달아 터지는지 우리는 알 수가 없습니다. 사실 당시 반세겔이면 노동자의 사흘 정도의 품삯이 됩니다. 요즘에 제가 하루 일당을 몰라서 그러는데 한 10만 원으로 본다면 이 1년에 30만 원 정도를 내야 된다라는 말입니다. 아무튼 베드로도 예수님도 이 세금을 내지 않았던 것입니다. 그런데요, 베드로를 더욱더 낙심하게 만드는 것이 있습니다. 그게 뭐냐? 너의 선생은 왜 세금을 내지 않냐라는 이 말에는 그저 당신은 세금을 내지 않았습니다 라는 독촉이 아니라 좀 비꼬는 마음이 담겨 있었다라는 것입니다. 다시 말해서 예수님이 성전세를 안 내시느냐라는 이 말에는 네 선생이란 사람이 하나님의 백성으로 지켜야 할 기본도 못 지키는 사람이냐라는 조소가 섞여 있는 것이다 라고 생각할 수 있다라는 말입니다. 그러니 베드로 스스로도 이 얼마나 한심하게 생각되겠습니까? 예수님을 따라다니더니 내 수중에 반세겔도 없어서 내가 당연히 내야 될 세금도 못 내나? 아마 무척 자존심이 상했을 것입니다. 아마도 예전처럼 고기잡이를 하며 돈을 벌며 또 그 돈을 쓰던 때가 생각이 났었겠죠. 한번 생각해 보십시오. 만약에 그때에 돈이 없었다라고 한다면 그래, 한 번 더 나가지, 한 번 더 물고기를 잡으러 나가지, 그래서 내가 필요한 모든 것을 마련하지 라고 했을 것입니다. 그런데 지금은 어떠합니까? 인류의 구원자라고 믿고 따르는 예수 그리스도, 예수 그 구원자가 내 옆에 있음에도 불구하고 내 수중에는 아무것도 가진 것이 없다라는 것입니다. 크다면 크지만
별것 아니면 별것 아니다라고 생각할 수 있는 그 성전세조차 그는 못 내는 형편이 되어버린 것입니다. 그런데 신앙생활을 하는 우리도 이럴 때가 있는 것 같습니다. 우리에게 늘 좋은 일들만 있으면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 속상한 일이 있을 때 교회에 올 준비를 하다 보면 내가 하나님을 믿는 게 다 무슨 소용인가? 라는 회의적인 마음도 들 때가 있습니다. 교회 안에서 기껏 은혜롭게 예배 잘 드리고 함께 모여 교제를 나누는 그 시간에 늘 나에게 힘이 되었던 집사님, 권사님, 장로님이 아무 생각 없이 던진 그 말 한마디, 그 말 한마디에 내가 교회를 왜 다니나 라고 낙심될 때가 있다라는 말입니다. 사람이 잘 버티다가도요, 신세 한탄에 빠지는 건 큰일이 아니라 작은 일 때문입니다. 여러분도 한번 생각해 보십시오. 큰 빚에는요, 이를 악물고 버팁니다. 그런데 당장 필요한 돈 10,000원, 돈 몇천 원이 없을 때 사람이 확 무너지더라고요. 그렇지 않으십니까? 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 목회자들도 마찬가지입니다. 이 목회자들도요, 교회를 건축해서 큰 빚을 진 그 빚 때문에 무너지지 않습니다. 교회의 여러 가지 큰 프로젝트를 앞에 두고 지치거나 두렵거나 넘어지지 않습니다. 큰 일을 앞에 두고는 밤늦게까지 일해도 오히려 힘이 날 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 그런데 지나가는 성도들의 말 한마디에 무너질 때가 있다라는 것입니다. 담임 목사에게 성도들이 하는 이런저런 섭섭한 얘기 한마디에 내가 목회를 왜 하나? 낙심하며 목회를 그만두고 싶을 때도 있다라는 말입니다. 물론 저는 아니라고 믿습니다. 아멘. 네, 여러분들은 저에게 나쁜 말 하지 마세요. 네, 저 마음 약한 사람입니다. 이처럼 세금 독촉에 돈을 못 낸 베드로는 화도 나기도 하고 섭섭하기도 하고 마음이 너무나도 무거웠을 것입니다. 그래서 퉁명스러운 마음을 가지게 되죠. 오늘 본문 25절 앞부분을 보십시오. 이르되 내신다 하고 집에 들어가니. 이 말 속에는요, 어떤 의미가 숨어 있겠습니까? 야, 누가 안 낸다 그랬냐? 낼 거야. 거참 쪼잔하게 구네 라는 그런 의미가 숨어 있지 않겠습니까? 내신다 이 말에는요, 베드로의 억울함까지도 느낄 수 있습니다. 내가 예수님에 대한 확신이 있었다 알았지만 이렇게 수중에 세금 낼 돈조차 없다, 그런 처지가 되었다라는 것에 베드로는 갑자기 울컥했을지도 모릅니다. 그런데 심란한 마음을 안고 베드로가 집에 들어가니까 예수님께서는 베드로를 부르십니다. 그리고는 이렇게 물으십니다. 오늘 본문 25절의 말씀 보십시오. 시몬아, 네 생각은 어떠하냐? 세상 임금들이 누구에게 관세와 국세를 받느냐? 자기 아들에게냐 타인에게냐? 우리나라에는 조세의 원칙이 있습니다. 소득이 있는 곳에는 세금이 있다입니다. 많은 사람들이 목회자는 세금을 안 낸다라고 알고 있지만 저희들도 소득세를 냅니다. 이는 대통령 아들, 아니 대통령 할아버지라도 면제해 주지 않습니다. 그런데 예수님 당시의 왕권주의 사회에서는 왕자들 그리고 임금에게는 세금을 받지 않았습니다. 왕궁 안에 있는 사람들에게는 세금을 받지 않았죠. 이것을 잘 알고 있던 베드로는 퉁명스럽게 예수님에게 이렇게 대답을 합니다. 그거야 당연히 타인에게 받죠. 뭘 그렇게 당연한 거를 물어보고 계십니까? 라고 대답을 한 것입니다. 그러자 예수님께서는 베드로에게 다시 한번 말씀하십니다. 오늘 본문 26절의 말씀 자막으로 준비했습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 베드로가 이르되 타인에게 니이다. 예수께서 이르시되 그렇다면 아들들은 세를 면하리라. 아멘. 이 말씀을 쉬운 성경으로 보면 이러합니다. 다른 사람들에게서입니다. 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 그러므로 왕의 자녀들은 세금을 낼 필요가 없다.
아마도 베드로는 예수님의 이 말씀에 정신이 번쩍 났을 것입니다. 예수님의 말씀은 이런 의미입니다. 성전세는 하나님께 드리는 것이니 아들들은 이 세금에서 면제된다. 죄인들이 하나님께 해결해야 될 그 빚들 아들들은 다 청산하였다. 그러니 너희들 세금 안 내도 돼. 하나님의 아들인 예수 그리스도가 너희와 함께 있으니 너희들은 세금을 안 내도 된다라는 말입니다. 잔뜩 속상해서 들어온 베드로에게 필요한 말이 무엇인지 예수님께서는 잘 아신 것입니다. 뭘 그런 일들로 믿음도 없이 이렇게 풀이 죽었냐라고 꾸짖지도 않으셨습니다. 대신 세상의 어려운 상황 속에서 우리를 다시 한번 일으킬 수 있는 것은 우리가 가진 구원이 얼마나 소중하고 우리가 믿고 있는 예수 그리스도가 얼마나 소중한 분인 것을 다시 한번 일깨우는 것, 그것이 우리에게 정말 필요한 믿음의 모습이다라는 것입니다. 여러분들 잘 들으십시오. 지금 여러분들이 어떤 처지에 있든 변하지 않는 확고한 사실 하나가 있습니다. 그것이 무엇이냐? 우리는 하나님의 아들, 딸이라는 것입니다. 하나님의 자녀입니다. 영광스러운 상속자입니다. 비록 남들이 보기에는 잠시 초라한 처지가 된다 할지라도, 그래서 현실이 마음에 들지 않고 불평스럽고 원망스럽다 할지라도 우리에게는 약속하신 것이 있습니다. 우리는 약속받은 것이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 우리는 하나님의 자녀이며 영원한 천국에서의 삶을 살게 될 것이다 라는 그 약속 말입니다. 우리는 그것을 믿고 살아가야 하는 것입니다. 믿으시면 아멘. 아멘. 고린도후서 4장 17절로 18절을 통해 사도 바울은 말씀하고 있습니다. 이것을 현대인의 성경으로 보면 이해하기가 훨씬 더 쉬워집니다. 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 함께 읽습니다. 시작. 우리가 잠시 받는 가벼운 고난은 그 무엇과도 비교될 수 없는 크고 엄청난 영원한 영광을 우리에게 가져다 줄 것입니다. 그래서 우리는 보이는 것을 바라보지 않고 보이지 않는 것을 바라봅니다. 보이는 것은 잠깐이지만 보이지 않는 것은 영원하기 때문입니다. 아멘. 보이는 것은 잠깐이라 그랬습니다. 내게 반세길이 없다라는 것은 잠깐입니다. 그러나 내가 하나님의 자녀가 되었고 우리의 모든 빚을 다 탕감받았으며 우리가 영원한 천국 백성 된다라는 것은 영원한 사실입니다. 그것을 보면서 우리는 견뎌내야 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 믿음의 성도가 세상을 이기는 것은 바로 이 믿음입니다. 보이지 않는 것을 믿는 그 믿음을 갖는 것, 그것이 바로 기적 중에 최고의 기적 아닙니까? 하나님을 눈으로 봅니까? 그렇지 않습니다. 그러나 우리는 하나님이 계심을 믿습니다. 천국이 눈에 보입니까? 보이지 않습니다. 그러나 보인다라고 믿고 우리는 그 천국을 향해 달려갑니다. 그게 기적 중에 기적 아닙니까? 기적은 눈에 보이는 것, 손에 잡히는 것이 전부가 아닙니다. 하나님이 우리와 함께 하시고 우리에게 영원한 천국을 준비하고 계셨다라는 사실, 이것을 우리가 잊지 않고 되새기며 그 믿음으로 힘내어 승리하며 살아가는 우리 모두가 될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 따라서 합니다. 하나님이 나와 함께 하십니다. 영원한 천국을 준비하셨습니다. 믿으시면 아멘. 아멘. 마지막으로 가장 흥미로운 부분이 성경에 기록되어 있습니다. 예수님과 베드로는 내지 않아도 되는, 하나님의 자녀이기 때문에 내지 않아도 되는 성전세를 그래도 내자라고 결정합니다. 이것이 서로가 감정을 상하지 않게 만드는 방법이 되기 때문에 그렇죠. 자, 그렇다면 그 돈을 어디서 마련할 것인가가 문제겠죠. 당시에는 재정을 담당하던 제자가 있었습니다. 바로 가룟 유다였습니다. 그러면 이 유다가 가지고 있는 그 돈을 잠시 융통해서 성전세를 낼 수 있는 그러한 권한도 분명히 있었을 것입니다. 이걸 유두리라고도 이야기를 하지요. 그런데 예수님은 그러지 않으셨습니다. 왜요? 그 돈은 반드시 쓸 곳이 있었기 때문에 그렇습니다. 바로 여러 사람들을 도와주고 사역을 위해서 쓸 수 있는, 복음 전파를 위해서 써야 되는 돈이기 때문에 예수님은 그 돈을 건들지 않았습니다.
대신 특별한 방법으로 돈을 마련하시는데 베드로에게 가서 낚시를 하라고 명하십니다. 그리고 맨 먼저 낚게 되는 그 물고기의 입을 열어보면 그 안에 한 세겔이 들어있을 것이다 라고 말씀하죠. 사실 우리가 성경을 읽으면서요, 이 앞의 내용은 그리 눈에 들어오지 않습니다. 와, 진짜야? 물고기 입을 여니까 진짜 돈이 들어있어? 이야, 놀랍네. 그거에 눈이 더 가지요. 보이는 기적이기 때문에 어쩔 수 없습니다. 생각해보면요, 예수님은 전지전능하신 분입니다. 그깟 한 세겔 어디서든 못 만드시겠습니까? 땅 파면 그 안에서 나올 수 있습니다. 손 쥐었다 펴면 나타났네 라고 할 수도 있을 것입니다. 그러나 특이하게도 예수님은 바다에 나가서 베드로로 하여금 수고를 하여 낚시를 하고 그리고 그 입을 열어 그 안에 있는 한 세겔을 가져오라 라고 말씀하셨습니다. 자, 그런데요, 우리가 이것을 잊어서는 안 됩니다. 이것이 왜 성경에 기록되어 있느냐? 이것은 바로 하나님의 일하시는 방법이기 때문에 그렇습니다. 하나님은요, 인간과 협력하시는 분입니다. 하나님께서 우리와 함께 하시고 우리와 협력하신다라는 사실, 우리에게는 영광이자 기쁨이다라는 말입니다. 하나님은 우리를 들어 쓰시기를 원하십니다. 우리를 통해서 일하시기를 기뻐하시는 분이고요, 우리를 통해서 영광받을 준비가 되어 있는 분입니다. 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 바로 순종입니다. 하나님의 말씀에 순종할 때에 하나님은 우리와 협력해서 기적을 만들어내신다라는 것을 오늘 본문은 우리에게 깨닫게 만들어 주시는 것입니다. 믿으시면 아멘. 만약 베드로에게 나가서 낚시를 하라라고 말씀했는데, 아니 예수님에게 말이나 됩니까? 무슨 물고기 입에서 돈이 나옵니까? 라고 순종하지 않았다면 과연 그들은 이러한 기적을 경험할 수 있었겠습니까? 순종이 제사보다 낫다라는 말이죠. 더욱이 물고기 입에 돈이 얼마가 들어있는가라고 하면 더도 말고 덜도 말고 딱 한 세겔입니다. 이것은 베드로와 예수님의 세금을 내라는 뜻입니다. 사실 생각해보면, 아니 금 한 달란트 좀 넣어주면 얼마나 좋습니까? 물고기 입 속에. 그러면 세상 모든 사람들 다 먹여 살릴 수 있다라고 할 수 있겠지만 예수님은 그러지 않았습니다. 거기에도 분명한 뜻이 있는 것입니다. 이 기적이 우리에게 무엇을 깨닫게 만들어 주시느냐? 하나님은요, 우리에게 딱 필요한 만큼 채워주신다라는 사실입니다. 이것이 하나님께서 우리의 믿음에 응답하시는 방법입니다. 더 많이 주시면 얼마나 좋겠습니까마는요, 하나님께서는 필요하신 만큼만으로 우리를 채워주신다라는 것입니다. 지금까지 힘들게 우리는 살아왔습니다. 지금까지 어렵게 살아왔습니다. 지나간 세월을 한번 생각해 보십시오. 모든 것이 풍족했습니까? 아닙니다. 힘겹고 어려웠습니다. 그러나 어떻습니까? 지금까지 부족함 없이 잘 살아오지 않았습니까? 진짜 부족했습니까? 아니지요. 정서적 허기감 때문에 부족하다라고 느낀 것 아닙니까? 하나님께서는 우리에게 필요한 만큼으로 채워주십니다. 이것이 은혜이자 기적임을 믿으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 사랑하는 여러분, 사실 오늘 본문의 이 기적은요, 예수님께서 행하신 기적 중에 그래도 그나마 작은 기적입니다. 그러나 우리에게는 분명 큰 위로와 그리고 믿음이 되는 기적의 말씀입니다. 예수님께서는 우리에게 하늘의 성전세를 대신 내어주셨음과 동시에 오늘날 우리가 살아가고 있는 이 땅 위에서 필요한 모든 것을 공급해 주시는 그러한 공급자입니다. 베드로가 전직이 어부였습니다. 그러나 예수님을 따른 그 이후로는 그는 다시 자기 직업으로 돌아가 자기 힘으로 먹고 살지 않았습니다. 성경을 한번 찾아보십시오. 예수님께서 제자들에게 우리 성전세 내야 되니까 우리 어디 가서 좀 하루 일해서 일당 좀 벌어오자 라고 말한 적이 있나요? 예수님이 12명의 제자를 데리고 3년 반을 먹이고 그들의 생활을 책임지셨다라는 것은 생각해보면 이것이야말로 기적이었다라는 것입니다. 물론 그들이 호의호식한 것은 아니지만 예수님은 그들의 모든 것을 다 돌보셨다라는 말입니다. 배가 고팠던 많은 사람들,
오병이어의 기적으로 배불리 채워주시고 또 남는 기적까지도 베풀어 주시지 않았습니까? 예수님은 제자들에게 전도를 시키기 위해 여러 마을로 흩어보냈습니다. 그런데 그 손에 뭘 쥐어줬는지 아십니까? 아무것도 쥐어주지 않았습니다. 나중에 예수님이 물으셨습니다. 누가복음 22장 34절의 말씀. 그들에게 이르시되 내가 너희를 전대와 배낭과 신발도 없이 보내었을 때에 부족한 것이 있더냐? 이르되 없었나이다. 필요한 것이 있었느냐라고 물어봤을 때 그들이 뭐라 그랬습니까? 없었다라고 말합니다. 예수님이 모든 것을 책임져 주셨고 설령 같이 있지 않을 때조차도 예수님께서는 모든 것을 공급해 주신 기적이 예수님이다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리도 예수님 믿고 나서도 어쩔 수 없이 이 세상에서 일을 해야 됩니다. 세금도 내야 되고요, 의식주를 위한 경비를 지불해야 하기도 합니다. 그런데 한번 생각을 바꿔보십시오. 이 힘겨운 세상을 살아가는 것이 내 힘으로 살아가는 것이 아니라 하나님께서 공급해 주신 것으로 살아간다라는 믿음이 있다면요, 우리는 지쳐 넘어지거나 쓰러지거나 낙심하지 않게 되지 않겠습니까? 하나님이 우리의 모든 삶을 이끌어 가신다. 지금까지도 이끌어 가셨고 이제 앞으로도 기적적으로 이끌어 가실 것이다 라는 믿음을 가져보십시오. 힘겹고 어려운 세상, 힘겹고 어려운 우리의 모든 인생에도 우리는 새로운 희망 그리고 기적을 소망하게 될 줄로 믿습니다. 이 시간 여러분들에게 진정으로 바라기는 우리 이러한 믿음으로 살아갑시다. 하나님이 나와 함께 하시고 하나님이 나의 모든 것을 채워주신다라는 그 믿음, 그 믿음으로 이 힘겨운 세상 주님의 제자답게 하나님의 자녀답게 우리 승리하며 살아가는 믿음의 사람들 되시기를 이 시간 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 축원합니다. 기도하겠습니다.